بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین۔ السلام علیکم، میں ہوں نوید احمد اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل قرآن حدیث اردو۔ 100 برس تک مردہ رہے پھر زندہ ہو گئے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر بن شرخیہ علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیہ بہت زیادہ بڑھ گئی تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1 لاکھ باشندوں کو قتل کر دیا اور 1 لاکھ کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور 1 لاکھ کو گرفتار کر کے لونڈی غلام بنا لیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی ان قیدیوں میں تھے۔ اس کے بعد کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ بخت نصر کون تھا؟ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا۔ ان کے بت نصر کے پاس ملا، لاوارث، کیونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو نہیں معلوم تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر، نصر کا بیٹا، رکھ دیا۔ خدا کی شان، یہ لڑکا بڑا ہو کر قہراسب بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہوا، پھر وہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا کہ اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو آباد کرے گا۔ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیر و نوش فرمایا، پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنی جھولی میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے شیر کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی کے ساتھ باندھ دیا، اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں اور جن و انس سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا، کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا، اور بچے کچے بنی اسرائیل کو جو اطراف جوانب میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا، اور ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گڑ سڑ گئی ہیں، ادھر ادھر بکھر گئی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل، مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل خراب نہیں ہوا، نہ پھلوں میں کوئی تغیر ہے نہ شیروں میں کوئی بو۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 برس ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر، آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ تو آپ نے خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے، یا جواب دیا کہ میں دن بھر سے کچھ کم سویا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے، اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی بگاڑ نہیں پیدا ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ہڈیوں کو
उठाकर इन पर गोश्त पोश चढ़ाकर इस गधे को जिंदा करते हैं। चुनांचे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि अचानक बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और एकदम तमाम हड्डियां जमा होकर अपने जोड़ से जोड़ मिलकर गधे का ढांचा बन गया और लम्हा भर में इस ढांचे पर गोश्त पोश भी चढ़ गया और गधा जिंदा होकर अपनी बोली बोलने लगा। ये देखकर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज से ये कहा, तर्जुमा कुरान, मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। इसके बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम शहर का दौरा फरमाते हुए उस जगह पहुंच गए जहाँ 100 बरस पहले आपका मकान था, तो किसी ने आपको न पहचाना और न आपने किसी को पहचाना। हाँ, अलबत्ता एक बहुत ही बूढ़ी और बांझ औरत मकाम के पास बैठी है जिसने अपने बचपन में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा था। आपने उससे पूछा कि क्या यही उज़ैर का मकान है, तो उसने जवाब दिया कि जी हाँ। फिर बुढ़िया ने कहा, उज़ैर का क्या जिक्र है, उनको तो 100 बरस हो गए हैं, वो बिल्कुल ही लापता हो चुके हैं। ये कहकर बुढ़िया रोने लगी तो आपने फरमाया, ए बुढ़िया, मैं ही उज़ैर हूँ। तो बुढ़िया ने कहा, सुभान अल्लाह, आप कैसे उज़ैर हो सकते हैं? आपने फरमाया कि ए बुढ़िया, मुझको अल्लाह ताला ने 100 बरस मुर्दा रखा, फिर मुझको जिंदा फरमा दिया और मैं अपने घर आ गया हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम तो ऐसे बाकमाल थे कि उनकी हर दुआ कबूल होती थी। अगर आप वाकई हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी आंखों की रोशनी आ जाए और मेरा फालिज अच्छा हो जाए। चुनांचे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो बुढ़िया की आंखें ठीक हो गईं, उसका फालिज भी अच्छा हो गया। फिर उसने गौर से आपको देखा तो पहचान लिया और बोल उठी कि मैं शहादत देती हूँ कि आप यकीनन हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। फिर वो बुढ़िया आपको लेकर बनी इसराइल के मोहल्ले में गई। इत्तेफाक से वो सब लोग एक मजलिस में जमा थे और उसी मजलिस में आपका लड़का भी मौजूद था जो 118 बरस का हो चुका था और आपके चंद पोते भी थे जो सब बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में शहादत दी और ऐलान किया कि ए लोगों, बिलाशुबा ये हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। मगर किसी ने बुढ़िया की बात को सच नहीं माना। इतने में उनके लड़के ने कहा, मेरे बाप के दोनों कंधे के दरमियान एक काले रंग का मसा था जो चांद की शक्ल का था। चुनांचे आपने अपना कुर्ता उतार कर दिखाया तो वो मसा मौजूद था। फिर लोगों ने कहा कि हजरत उज़ैर को तो तौरात जुबानी याद थी, अगर आप उज़ैर हैं तो जुबानी तौरात पढ़ के सुनाएं। आपने बगैर किसी झिझक के फौरन ही पूरी तौरात पढ़ कर सुना दी। वक्त नसर बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को तबाह करते वक्त 40,000 तौरात के आलमों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया था और तौरात की कोई जिल्द भी उसने जमीन पर बाकी नहीं छोड़ी थी। अब यह सवाल पैदा हुआ कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरात सही पढ़ी है या नहीं। तो एक आदमी ने कहा, मैंने अपने बाप से यह सुना है कि जिस दिन हम लोगों को बख्त नसर ने गिरफ्तार किया था उस दिन एक वीराने में एक अंगूर की बेल की जड़ में तौरात की एक जिल्द दफन कर दी गई थी। अगर तुम लोग मेरे दादा की अंगूर की जगह की निशानदेही कर दो तो मैं तौरात की एक जिल्द बरामद कर दूंगा। उस वक्त पता चल जाएगा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जो तौरात पढ़ी है वो सही है या नहीं। चुनांचे लोगों ने तलाश करके और जमीन खोद कर तौरात की जिल्द निकाली तो वो हरफ ब हरफ हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की जुबानी याद की हुई तौरात के मुताबिक थी। ये अजीब व गरीब और हैरत अंगेज माजरा देखकर सब लोगों ने एक जबान होकर कहना शुरू कर दिया, बेशक हजरत उज़ैर ही हैं और यकीनन में खुदा के बेटे हैं। चुनांचे इसी दिन से यह गलत और मुशरिकाना अकीदा यहूदियों में फैल गया कि माज़अल्लाह हजरत उज़ैर खुदा के बेटे हैं। चुनांचे आज तक दुनिया भर के यहूदी इस बातिल अकीदे पर जमा हुए हैं कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, माअज़ल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरह बकरा में इस वाक़े को इन लफ्जों में बयान फरमाया है। तर्जुमा कुरान, या उसकी तरह जो गुजरा एक बस्ती पर और वह ढही पड़ी थी अपनी छतों पर, बोला इसे अल्लाह क्यों कर जिंदा करेगा। उसकी मौत के बाद तो अल्लाह ने उसे मुर्दा रखा 100 बरस, फिर जिंदा कर दिया। फरमाया तू यहाँ कितना ठहरा? अर्ज की दिन भर ठहरा होगा या कुछ कम। फरमाया नहीं, बल्कि तुझे 100 बरस गुजर गए हैं। और अपने खाने और पानी को देख कि अब तक बू न लाया और अपने गधे को देख के जिसकी हड्डियां तक सलामत न रहीं, और ये इसलिए कि तुझे हम लोगों के वास्ते निशानी करें। और उनकी हड्डियों को देख क्यों कर हम उन्हें उठान देते हैं, फिर उन्हें गोश्त पहनाते हैं। जब ये मामला उस पर जाहिर हो गया, बोला मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है।
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. صلی اللہ علی محمد.